السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ناول ہے یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بیسڈ لو اسٹوری ایج ڈفرینس بیسڈ عشق ودو زہرا قاسم آغا رائٹس اس کی رائٹر ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سہیل بھائی کی کال کٹ کرنے کے بعد وہ کافی دیر صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں گم رہا۔ سوہا کی ذمہ داری لینا آسان نہیں تھا، وہ اسے جانتا تک نہیں تھا، دور کی رشتہ داریوں گلے پڑ جائے گی اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں کسی کو پتہ چلتا کہ وہ اس کی دور کی کزن کی بیٹی ہے تو اس کی ہر حرکت پر حیدر علی کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ کفر سے مبتلا ہوا ہاں کر چکا تھا تو اب انکار اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے چائے رکھ کر بیگ اٹھایا تو یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑی۔ کراچی کے ایک اچھے علاقے میں بنے ڈبل سٹور گھر میں موجود سوہا سہیل انگلی منہ میں دبے اس فکر میں کھڑی تھی کہ یونیورسٹی میں پہننے کے لیے ڈھیر سارے کپڑے کہاں سے لائے۔ اس کی چچا زاد پاس بیٹھی اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ ارے بہن پڑھائی کا سوچ، یونیورسٹی میں کوئی تجھے نہیں دیکھے گا اور کسی نے تفصیل سے دیکھ لیا تو۔ وہ معصومیت سے بولی تم انگیجڈ ہو سوہا، یاد رکھا کرو۔ فاطمہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ سوہا کا حل کڑوا ہو گیا، اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ وہ پہلی کلاس میں اپنے بابا کے کزن کی منتظر تھی جو اس کے اب ٹیچر بھی تھے۔ سر حیدر لڑکیوں میں اس کا نام کی باز گذشت چل رہی تھی۔ اس پر ڈھیلا نیلا کرتا اور گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ بالوں کے جوڑے سے نکلنے والی لٹوں سے الجھتی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی نجات دہندہ نے نمودار ہونا تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ بلیک پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے، آستین فولڈ کیے، موبائل پر کسی سے بات کرتا وہ کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی پرسنالٹی اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر لڑکیاں مڑ مڑ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارتی اشاروں میں لگ چکی تھیں۔ یونیورسٹی میں یہ سب ہونا عام بات ہے۔ سوہا نے بیزاری سے لڑکیوں کا پاگل پن دیکھا۔ ابھی وہ بتا دے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہے تو لڑکیوں کا سارا جتھا اس کے گرد جمع ہو جانا تھا، مگر اس نے خاموشی کو بہتر جانا۔ بابا کی سخت ہدایت تھی کہ وہ کوئی شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ ویسے ہی سمسٹر لیٹ ہو چکی تھی، اب بس پڑھائی پر ہی توجہ دینی تھی۔ وہ پوری توجہ سے نفسیات کا لیکچر سن رہی تھی۔ حیدر انسانی نفسیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھا رہا تھا۔ پورے لیکچر کے دوران اسے خود پر سوہا کی بڑی بڑی آنکھیں گڑی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بندہ ادھر ادھر بھی دیکھ لے وہ یک ٹک اسے دیکھ کر حیدر کو پزل کر رہی تھی۔ وہ کوئی نیا نہیں پڑھا رہا تھا، اسٹوڈنٹ کی حرکتیں اور پاگل پن ڈیل کر لیتا تھا، مگر سوہا کا دیکھنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اس نے برہم ہو کے سوہا سے پوچھا۔ کب سے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ حیدر کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکا۔ ایسا چہرہ جو قتل بھی کر لے تو عدالت سزا نہ دے۔ اس کی رنگت صاف تھی، شکل بلا کی معصوم اور بڑی بڑی گول آنکھیں۔ جب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو گھورے کیوں جا رہی تھی؟ وہ اسے سے پوچھ رہا تھا، اس لیے غور سے گھور رہی تھی سر کے شاید کچھ پلے پڑے، مگر پڑا ہی نہیں۔ وہ سادگی سے بولی۔ پوری کلاس کہہ کے مار رہی تھی آئندہ آپ آگے بیٹھیں گی اور گھر سے پڑھ کر آئیں گی تاکہ لیکچر سمجھ آ جائے، انڈرسٹینڈ؟ وہ دانت بھینچ کر بولا، یہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھر میں کون سمجھے گا؟ پھر وہ روحانسی سے ہوئی۔ حیدر نے ضبط کر کے زندگی کی بہترین پرفارمنس دی تھی اس وقت۔ کل کلاس آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ وہ جلدی سے بول کر کلاس سے نکلا۔ اسٹوڈنٹ شور شرابے میں مصروف رہے، ابھی تک سب کی کھیکی نکل رہی تھی۔ کیسا رہا دن؟ اس کے بابا نے کاندھے کو پھیلا کر اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ A1 بابا، بہت آسان سبجیکٹ ہیں، باقی کلاسز بھی اچھی رہیں، مگر سر حیدر کی کلاس میں بہت مزہ آیا، بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں وہ مصنوعی جوش سے بولی۔ جھوٹ بولتے وقت اس نے اپنے اٹکنے پر قابو پایا۔ ویری گڈ، بس 2 سال کی بات ہے، دل لگا کر پڑھو، پھر میری گڑیا اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ وہ رنجیدہ سے ہوئے، کیا ہے بابا؟ آپ بھی؟ وہ کوفت زدہ ہو کر وہاں سے اٹھی جیسے سہیل اس کی شرم سمجھ کر مسکرا دیے۔ سوہا نے ماں کو بہت جلدی کھو دیا تھا، باپ اور بڑی بہن نے ہی اس کی پرورش کی۔ سوہا سے بڑی زریش اسلام آباد میں بڑے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں وہاں جاب کرتے تھے۔ نیچے پورشن میں سہیل کے چھوٹے بھائی اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہ بیٹے فصیح کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ سوہا کی نسبت انٹر کے بعد ہی سہیل نے اپنی جگری دوست کے بیٹے عمار سے طے کر دی تھی جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ لو، حیدر کی خوابیدہ آواز فون سے نکل کر بہن کے کان سے ٹکرائی۔ سو رہے تھے؟ نرمین نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ایسی ہی شوق ہے، چرسیوں کی آواز میں بات کرنے کا حد ہو گئی آپی یار، وہ سخت جھنجھلایا۔ ارے بھائی کیا ہے، بندہ فون بھی نہ کرے؟ وہ چڑ گئی، ایک تو دوسرے شہر میں بیاہ دیا، خود تو بہن کو پوچھتے نہیں۔ وہ فوراً ایموشنل ہوئی۔ آپ کی ہی پسند تھا وہ نمونہ، جاؤ رہو اب ملتان میں، وہ بھی دو بدو ہوا۔ اوفو، کیا یونیورسٹی میں مرچیں لگا دیں کسی نے؟ وہ فون کے دوسری طرف ہنس کے پوچھ رہی تھی۔ بس مت پوچھیں، وہ اپنے سہیل بھائی ہیں نا؟ ہاں، وہ بابا کے چچا زاد کے بیٹے؟ ہاں بھائی، ہمارے دور کے رشتہ دار، ان کی لڑکی کا ایڈمیشن میری یونیورسٹی میں ہوا ہے، ان کی کوئی دماغ خراب ہے نا، کوڑ مغز کہیں کی۔ وہ جی جلا رہا تھا، کیسی ہے؟ نرمین فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ایک تو آپ بس بہت چھوٹی ہے، منگنی شدہ ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے، دوسرا اللہ حافظ، رات میں کیا کریں، کال شام میں تنگ نہ کیا کریں۔ وہ انہیں شادی کے موضوع تک جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ رہو تنہا تم،
اللہ حافظ۔ وہ بد دل ہو کر کال کٹ کر گئی۔ حیدر پر ذرا سا فرق نہ پڑا، جانتا تھا کل اسے پیار اور ایکسائٹمنٹ سے پھر کال آ جائے گی۔ موبائل کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی جاب، گھر کے کام، اپنی مصروفیات میں وہ خوش رہتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد، وہ اکلوتی بہن کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب وہ ایک آزاد پنچھی تھا۔ سہا کے حلق میں نوالے اٹک رہے تھے۔ رات میں کھانے کے ٹیبل پر سب نفوس معیویت سے کھانا کھا رہے تھے، مگر سہیل کو کال پر دیکھ کر، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سہا کو یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سر حیدر کی کال ہے۔ یقیناً 2 کی 4 لگا رہا ہوگا یہ آدمی۔ وہ دل ہی دل میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آج یہ میری کلاس لگوا رہے ہیں، کل میں ان کی لگاؤں گی۔ وہ تصور میں اس کی سڑیل شکل آ کر مخاطب ہوئی، اماں تو اس حق میں تھا ہی نہیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو، تمہاری ضد پر ایڈمیشن دلوایا، اور اب پتہ چل رہا ہے تمہارا دیدہ ہی نہیں پڑھائی میں۔ سہیل صاحب کمرے میں ٹہل ٹہل کر اسے سنا رہے تھے۔ کچھ بولے گی اب؟ وہ پلٹ کے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھوں گی اب سمجھ کے، سوری بابا، آپ عمار سے مت کہیے گا کچھ پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی، آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ آخری وارننگ دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ مری مری آواز میں بولی۔ صبح وہ بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی، اسے ہر حال میں کلاس سے پہلے حیدر سے ملنا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ فاطمہ کالج کے لیے نکل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں، وہ سر حیدر کی کلاس آج آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی، اس نے جلدی سے بولا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ وہ وین کے آنے پر دروازے کی طرف بڑھی۔ سہا نے گھڑی کو دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے سڑک سے آٹو لیا اور بیٹھتے ہی کال ملائی۔ چائے چڑھا کے وہ شرٹ پریس کرنے میں مگن تھا جب موبائل بجا۔ اس نے بجتے رہنے دیا۔ 1 2 3 مستقل بیل آ رہی تھی۔ حیدر نے ٹھٹک کے پلک نکالا اور موبائل کی طرف تیزی سے بڑھا، مبادا کہیں ایمرجنسی ہو، انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کے توقف کیا۔ سہا، سہیل بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ حکم کرو، حیدر نے کہا۔ میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز غیر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے، حیدر نے بنا سوچے سمجھے اسے کہہ دیا۔ میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجیں۔ وہ فوراً مان گئی۔ زندگی اپنا کون سا داؤ پھینکنے والی تھی، وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی۔ یونیورسٹی کی کلاس میں موجود سی آر نے دیگر اسٹوڈنٹ کو مطلع کیا۔ واہ سہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سہا کو غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔ 9:10 پر اس کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی، دھوپ میں تماست کم تھی۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بنا سگنل اسٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی، گیٹ لکڑی کا تھا، اس کے خوابوں جیسا گھر تھا۔ سہا بنا کسی خوف کے گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ، حیدر نے دروازہ کھول کے اسے راستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے گھر کے عام حلیے میں تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گے آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس یہیں لگے گی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ آپ کی بھی؟ سہا نے غصے سے بولا تو حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ او پلیز، وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ پان کے صوفے ایک طرف، اوپن کچن سامنے، کھلے کمرے سے آئرن کا بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر تھا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا بیٹھو۔ وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیو گی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سہیل تکلفات میں پڑنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پر پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے آج کا دن کافی دلچسپ لگا، یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گی؟ اب وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بد مزہ ہوا۔ اتنی دوری سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے۔ وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔ وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لال لان کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس وقت حیدر کے گھر 4 چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ کل ملے تھے دونوں، ایک دوسرے سے انجان۔ کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی۔ وہ آج اور پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھے۔ کیا ہوا سہا؟ حیدر نے جہان بھر کی نرمی لہجے میں سمو کر پوچھا، جیسے کوئی باڑ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔ ہلکے پھلکے رستہ پانی ایک دم بہہ نکلا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ اب کا وہ بات تھا جو آج نکل رہا تھا۔ کھل کے رو سکتی ہو، حیدر نے اسے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش، پر اب نہیں ہوں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ حیدر سر تپا بن کے اسے سننے لگا، اس کی باتیں سسکیاں شکایت۔ مجھے نہیں پتا تھا ہماری اتنی تنگ سوچ کا نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچا کہ میرا رشتہ کر دیا؟ میرا دم گھٹتا ہے، اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں، ہماری کیمسٹری زیرو ہے۔ وہ صرف اپنی چلانا چاہتا ہے، پارٹنرشپ نہیں، آنرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک کے سارا دل کھول کے اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اس کی روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بد مزاج کوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی حساس گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، سب بولتے مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا کرو، رشتہ نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ارینج میرج ہے، تم بول دو پاپا کو، ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا۔ واہ، یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سہا جل بھن کے بولی۔ سوری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سہا، اس نے آدھا جملہ دل میں بولا۔ وہ آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا۔ علم الغیب کے تو کچھ اور ہی راز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کے بہترین ساتھی ہوتے۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات پر سہا نے جھکا چہرہ حیرت سے اٹھایا۔ دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ وہ شخص۔ آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کے پوچھ رہی تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟
हैदर ने शिकवा किया। सॉरी वो बस में, वो हाथ मलने लगी। मैं तुम्हें अपने सारे राज देना चाहता हूँ सुहा, ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। उसके आगे अपना आप खोल रहा था। सुहा को अपना आप एकदम मोतबर लगा। सारी दुनिया में इस वक्त सबसे काबिल एतबार हैदर लगा, सबसे मजबूत जाए पना हैदर लगा। हैदर हैदर उसका दिल उस नाम की माला जपना शुरू हो चुका। वो 3 घंटे इस वक्त उसकी गुर्बत में गुजार कर आई थी। दोनों ने बेतहाशा बातें की, गपशप पे खानदान की बुराइयां। हैदर ने उसे अपनी शख्सियत के कई रुख दिखाए थे, अपनी पुरानी वीडियोस जिसमें वो कहीं कहीं एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहा था। वो सब कुछ जो दुनिया से छुपा हुआ था, वो इसने सोहा के सामने खोल कर रख दिया। उसे हंसा हंसा के पागल कर दिया था। सोहा को लगा ही नहीं था वो खुद से 10 साल बड़े आदमी से मुखातिब हुए। इसे अपनी उम्र का शौक चीखल मनचला नौजवान महसूस हुआ। वाकई कभी कभार ज़ाहिरी शख्सियत मुकम्मल धोखा देती है। वो हवाओं में उड़ती उड़ती घर पहुंची थी, जैसे कभी किसी हसीन ख्वाब में लंबा सफ़र किया हो। क्या था वो शख्स? एक इंतहाई अजनबी, पल भर की गुर्बत में इंतहाई अहम हो गया था। वो इसे सुनेगा, समझेगा, वो इसका है। उफ! सोहा के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दिल अनजाने खौफ से धड़-धड़ कर रहा था। पेट में मीठी सी गुदगुदाहट हो रही थी। हैदर उसने बेड पर खुद को गिरा कर ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। वो शख्स जैसे कि जादूगर हो। वो तकिए में मुंह छुपा गई। मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसके जबड़े दुखने लगे थे। वो सोहा का मसला समझ गया था। उसने मर्दों के हाकिम तबीयत देखी थी, तभी वो इतनी बागी हो रही थी कि हैदर उसके बरक्स था। वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, दूसरों की राय और पसंद का एहतराम करने वाला। और जब से उसने सोहा पर अपनी ज़िंदगी से भरपूर साइड खोली थी, तब से सब बदल गया था। अगर वो प्रोफेसर हैदर रहकर ही उसे सुनता तो समझाता तो मामला ठीक रहता, मगर उसे अपने अंदर के हैदर से उसे मिलवा दिया, जो बिल्कुल सोहा जैसा था। हसास, गहरा, जज्बाती, मोहब्बत करने वाला, करवाने वाला। सोहा उसे अपनी अपनी लगी। वो दिल के हाथों दिमाग को हार गया और अब पीछे हटना मतदानगी के खिलाफ था। वो सोहा को अपनाना चाहता था, मगर इज्जत से, और ये आसान नहीं था। उनके बीच एक दुनिया थी। सुबह 6 बजे वो अलमारी में घुसी। 9 बजे वाली हैदर की क्लास लेने के लिए अच्छे से कपड़े ढूंढ रही थी। उसे अपना दिल गैर लग रहा था। वो इतनी मगलूब तो कभी नहीं हुई थी। कल सुबह के बाद से उन दोनों का आज सुबह सामना होने वाला था। वो अजीब सा फील कर रही थी। कल कितनी ही दीवारों को ढा गई थी उसके आगे। ठीक 9 बजे वो क्लास लेने पहुंचा था। तीसरी रो में सोहा बैठी हुई थी। हैदर ने हाजिरी के बाद लेक्चर स्टार्ट कर दिया। सब स्टूडेंट लेक्चर नोट कर रहे थे और सोहा बस उसे देखने में मगन थी, मगर आज हैदर को उसका देखना बुरा नहीं लगा। क्लास खत्म करते ही वो तेजी से निकल गया। सोहा ने अफसोस से उसे जाते देखा। उसका दिल चाह रहा था वो हैदर को रोक ले, ना जाने दे, मगर क्यों? वो ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था जब वो अंदर दाखिल हुई। आओ, हैदर ने मुस्कुराकर उस दुश्मन जान का इस्तकबाल किया। आप इतनी जल्दी चले गए क्लास से? उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। 1 घंटे की क्लास थी पूरी। वो मुस्कुरा के बोला, पता ही नहीं चला वक्त था। वो धीमे से मुस्कुराई। दिल लगा कर पढ़ रही हो ना आप? हैदर ने मौजू बदला। को पता है मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, मगर अम्मार ने पापा को मना कर दिया कि वो अजीब और आज़ाद पढ़ाई होती। वे इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन करवा दें। इसका वहाँ नहीं मिला तो पापा ने यहाँ करवा दिया। दोनों ने अपनी की। हैदर, मेरा क्या? अब वो सिसक उठी। हैदर ने उसे रोने दिया। मैं बात करूँ सुहेल भाई से, डिपार्टमेंट चेंज करवा देता हूँ। नहीं मानेंगे वो बिल्कुल, बल्कि समझेंगे बहाने कर रही है। यहाँ से हटवा देंगे, रहने दे आप। चशम वो मुस्कुरा के बोला, है मतलब? सोहा को समझ नहीं है। मतलब कि आपकी बात सर आंखों पर वो नरमी से गोया हुआ। वाह! वो इसके अल्फाज के मैनी पर झूम गई। कहाँ से सीखा ये? वो शौक से पूछ रही थी। मेरे बाबा कहते थे मेरी अम्मी की हर बात पर वो इनका इश्क थी। मुस्तफ़ा और ज़हरा की कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें। वो इसे हैरान देख कर मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे भी इश्क करे, मरते तो यूँ सब हैं, कोई मेरे इश्क में जिए। वो हसरत से बोली, आप करेंगे मुझसे इश्क? कर लेंगे आप। वो ख्वाब की कैफियत में थी इस वक्त चशम। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मानता कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। हैदर की बात पर उतर गिरते गिरते बजे कितनी आराम से वो मान गया था। वो पलक उठी। हैदर ने उसे रोने दिया। जानता था ये गुब्बार इतनी आराम से नहीं निकलेगा। वो वक्त लगेगा ये दरिया उतरने में। जादू है तो कोई शक नहीं है। मैं पागल हूँ, तू होना ही तो चाहिए था। उसे लगा था जैसे वो किसी गहरे और लंबे ख्वाब में सफ़र कर रही थी। रोज़ रोज़ हैदर से अपनी बातों पीर करता जा रहा था। वो ज़िंदगी में इतनी खुश शायद कभी नहीं हुई थी जितनी अब रहने लगी थी। अगर ये ख्वाब भी था, वो तो जागना नहीं चाहती थी। अब उसे असहाबे कहफ जैसी नींद चाहिए थी, तवील, दुनिया से दूर, अपनी अलग दुनिया में सोई हुई शहजादी बन के रहना चाहती थी। घर आकर वो सीधी कमरे में चली। लंच कैसी भूख भरा तजु उसके मैदे में तितलियां नहीं पूरा। वो पागलों की तरह अकेले में हंस रही थी। उसे रोना भी आए जा रहा था। वो हंस रही थी। वो सारा दिन सारी रात कॉल मैसेजेस पर उसके कान खाती थी। हैदर बिना थके उसे सुनता, समझता, समझाता, बहलाता, हंसाता था। वो उसके लिए फरिश्ता बन गया था जो बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें हंसाता है। वो शुक्र अदा करता था कि सोहा ने उससे मदद ली। अगर वो किसी और लड़के के पास चली जाती, शायद वो इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा लेता। वो सोहा का सबसे बड़ा खैरखवाह था, मगर अब उसे खौफ आने लगा था। वो इसकी खुशी बनना चाहता था, रोग नहीं। सोहा ने मोबाइल देखा। उसने व्हाट्सएप पर कुछ फ़नी वीडियोज़ भेजी थी। वो हंसी, मगर दिल से नहीं। उसे लगा वो कोई रोमांटिक वीडियो भेजेगा, मगर वो क्यों उम्मीद लगा रही थी उसे इतनी? जो आदमी इश्क करे वो इतनी सस्ती हरकतें क्यों करेगा उसके साथ? उसे इश्क
पेशकश होती ही गुदगुदी सी हुई, वो उसके लिए अहम थी। वो इसे सोचता था, इसलिए वक्त निकालता था। उसे ये एहसास ही कितना खुशकुन है कि इस बड़ी सी दुनिया में कोई आपका है, पूरे का पूरा, सबसे अलग, खास, सबके लिए कुछ और आपके लिए कुछ अलग ही। अक्सर यकीन आता तो हैदर से पूछ बैठती कि आप वाकई इश्क करते हैं। अबे साले, अपना सब कुछ खोल के रख दिया तुम्हारे आगे, अभी भी शक है? लाओ अपना मुंह बीच में, मैंने तालियां बजानी है, वो चिढ़ के बोला। सुहा की हंसी छूट गई। वो रात के खाने के वक्त सबके मौजूद थी। वजूद हाजिर, दिलो दिमाग कहीं किसी और के पास था। सुहा बेटा, अब तो कोई मसला नहीं। पापा के सवाल पर वो तेजी से नफी में सारी ला गई। अब सब समझ आ गया, सब आसान है पापा। वो चाहे कि बोली। वाह गुड। कजन फातिमा से मुस्कुरा के दाद दी। जरिश कह रही थी बस ग्रेजुएट करवा के शादी की तैयारी करें बाबा, मास्टर तक ये बूढ़ी हो जाएगी। वो हंसकर बड़ी बेटी की बात सबको सुना रहे थे। सुहा अपनी शादी के जिक्र में एकदम बुझ गई। उसे इतने दिनों में अमार का ख्याल तक न आया था। वो इतनी हैदर में गुम थी। सब अचानक उसकी शादी के हवाले से बातें करने लगे। वो खाना जल्दी से खत्म करके उठी। शुक्र है हमारी लड़कियों में शर्म हया बाकी है, वरना आजकल की लड़कियां, तौबा। दादी ने कानों को हाथ लगाए। सोहा ने कई बार हैदर का मोबाइल ट्राई किया, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है? वो खौफजदा होकर मैसेज करने लगी। कहाँ है आप? क्या था यार, अभी आँख खुली है। खैरियत? रोना आ रहा है। सोहा के गले में आंसू अटक रहे थे जब उसने मैसेज किया। रो सकती हो मेरे आगे तुम? हैदर ने संजीदगी से मैसेज किया। आप चुप भी नहीं करवाते। वो शिकवा कर गई। मेरी आदत है, कोई रोए तो मैं रोने देता हूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। मैं कोई हूँ? उसने हैरत से पूछा। तुम तो मेरी जान हो। इश्क को हैरत। हैदर ने फर्द जज्बात से सोचा, मगर मैसेज नहीं किया। क्या हुआ है सोहा? नींद आ रही है मुझे। ठीक है, सो जाएं, अपने इश्क को रोता छोड़ें बस आप। उसने मुंह बसोरा। सुबह मिलते हैं। हैदर ने मैसेज भेज के फोन रखा। सोहा उसके रिप्लाई पर तब गई। इतना ठंडा इश्क हो? वो मजीद पर दिल कर सोने लेट गई। वो पूरी तवज्जो से लेक्चर दे रहा था, स्टूडेंट के सवालात सुन रहा था। सोहा की तवज्जो क्लास में नहीं थी। उसने महसूस कर लिया था। सोहा, सोहेल। उसने बरह रास्त उसका नाम पुकारा। वो एकदम गड़बड़ा गई। जी जी सर। वो इसका नाम लेते लेते रुकी। ध्यान कहाँ है आपका? वरना चाहते हुए भी रूठ हुआ। सोहा का दिल उसके उस अंदाज पर बुझ गया। वो बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। सॉरी सर। उसने शर्मिंदगी से कहकर सर झुका। वो मजीद बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। सब उन दोनों को देख रहे थे। हैदर ने उसे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट पर तवज्जो मरकूज की। पता नहीं क्या था, मगर सोहा का दिल बुरी तरह दुख गया था। वो आज हैदर से मिले बगैर ही बाकी क्लासेस लेकर घर के लिए निकल गई। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अब। वो इससे कॉल पर सख्त नाराज थी। आप पढ़ाई पर तवज्जो दो, वरना शादी करवा देंगे आपकी। वो इसे प्यार से समझा रहा था। अरे हाँ, यही तो बताना था आपको। कल भी यही लोग मेरे शादी का लेकर बैठ गए। मुझे नहीं करनी। हैदर, वो रो पड़ी। क्यों भाई, शादी तो होनी है। आपका दिमाग ठीक है? वो उसकी बात पर शॉक थी। बिल्कुल ठीक। मैंने तुम्हें कहा था हमारे से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वरना पापा से खुलकर बात करो, अपने पॉइंट सामने रखो और रिश्ता खत्म करो। इतना आसान नहीं है हैदर जी। बोल जी, आप मेरी शादी होने देंगे और खुद क्या करेंगे? वो गुस्सा हुई। मेरे पास तुम्हारा इश्क है, काफी है। मुझे यादों का रोजा रखना आता है। वो आराम से बोला। अरे शादी नहीं करेंगे आप? हैरान हुई। कर लूं? वो शरारत से पूछ रहा था। सुहा का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ। आराम करो तुम, हर चीज में जल्दी अच्छी नहीं होती। सारे काम अपने वक्त पर ही होते हैं। प्रोसेस के तहत हो जाएगा सब। मैं कल मिलूंगी आपसे, आप मिलिएगा, ओके? चशम। वो मुस्कुराकर कॉल कट कर गया। सुहा फोन रखते ही हिचकियों से रो दी। इस खेल में दोनों तरफ से हार उसकी ही थी। सुबह सुबह उसके घर में मौजूद थी। वो चाय बनाकर उसके सामने मुंतजिर था। क्लास लूंगा, आज 1 घंटा है तुम्हारे पास। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप पापा से बात करें, ये रिश्ता खत्म करो। मैं फौरन मुद्दा बयान कर गई। मुझे कोई शौक नहीं रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने का। फिर मेरा क्या हक कि मैं तुम्हारा रिश्ता खत्म करवाऊँ? खुद सोचो तुम तो, आप मुझे किसी का भी होने देंगे? बस ये इश्क है? वो फट पड़ी। हाँ, मुझे ये इश्क है तुमसे, मैं जी लूंगा। तुम घर बसाओ, हिम्मत करो, तुम्हारी आगे जिंदगी पड़ी है। मुझे इश्क है तुमसे, मैं जी लूंगा। तुम घर बसाओ, हिम्मत करो, तुम्हारी आगे जिंदगी पड़ी है। सुहा, मुझे नहीं करनी। अमार से अबोगती होके बोली। क्यों? वो इसकी तरफ मुड़ा। मुझे आपसे प्यार हो गया। वो अपनी जगह डट के बोली। ये गलत है। तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि तुमसे कोई इश्क करे, मैंने पूरी कर दी। आपको वाकई इश्क है? कोई जलन नहीं, कोई शिद्दत नहीं आपके इश्क में। वो इस पर चीख रही थी। जलन होती है और शिद्दत तुम सह नहीं पाओगी जानम। वो इसे देखने से बच रहा था। सुहा उसके अंदाज पर मर मिटी। तो हासिल कर लेना मुझे। वो बेबसी से बोली। नहीं, मुझे हासिल नहीं करना था, तुम्हें मांगना भी नहीं। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ले लेता हूँ मैं। वो भला का पुरसकून था। यार, आपके दिल में आखिर है क्या? वो इसकी बातें समझने से कासिर थी। अबे मेरा दिल मेरी बेगम होती। तुम साले उठाए उठाए फिरता है। मैं तुम्हें 2 बच्चे होते हमारे। हम इस घर में मैचिंग की ट्राउजर टी शर्ट में घूमते, साथ कुत्तों की तरह हंसते, बच्चों को रात में सिलाकर लैपटॉप पर फिल्म देखते, सिगरेट पीते साथ। वो बोला नहीं। घंघोर बादल की तरह बरसा था। सुहा बुरी तरह भीग रही थी। उसकी आंखों के कटोरे फिर भरने लगे थे। यूनिवर्सिटी में शरीफ सा लेक्चर देने वाला प्रोफेसर उसके आगे अपनी पूरी शख्सियत दिल खोल के रख चुका था। वो दोनों एक दूसरे के दम साथ हमराज बने बैठे थे। मिला खुशी की बात सही तो इसे मिलकर उदास रहता हूँ। वो घर आकर यूं ही बेजार उदास सी पड़ी रहती। हमार जैसे कहीं पसे मंजर में चला गया था। वो हर इम्कान उसे इग्नोर करती। उसकी शकी और नफसियाती साइकी बर्दाश्त करना अब सुहा के बस में नहीं था। हैदर जैसी रिमझिम के बाद अमार नामी धूप में जलन होने लगी थी उसे। वो अपनी और हैदर की बेबसी पर रोए जाते
जैसे उनका मिलना तो नामुमकिनात में से हो गया था। आखिर कैसे वो सबको बोले समझाए, उसे अपनी इज्जत भी प्यारी थी की तो खुद से बढ़कर एक हसरत हैदर ने मिटा दी थी अपना इश्क देकर, मगर सारी उम्र उसे खलिश में गुजारनी थी। अब ये सोचकर उसका दिल बंद होने लगा था। यूनिवर्सिटी में एग्जाम ब्रेक भी आने वाला था, रोज़ की मुलाकात भी उन्हें नहीं होनी थी। अब वो मजीद उदास हो गई थी। वो कॉल पर उसे नाराज़गी दिखा रही थी। हुआ क्या है भाई? हैदर पूछ बैठा। मैं आज आपके पास ऑफिस में आ रही थी, वहाँ पहले ही लड़कियों का रश था। वो नाराज़गी से बोली, तो स्टूडेंट्स हैं, वो काम की बात करने आई थी, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा? वो नूर उठी हुई। सोहा, मैं सबसे काम की बात करता हूँ, बस मुझे मोहब्बत की बात करनी होगी तो सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा, याद रखना। हैदर की आवाज़ उसके कानों में रस खोल रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी थी। रो लो, फिर कुछ बोलना। वो जानता था वो रो रही होगी। बहुत बुरे हैं आप। आई लव यू टू, बबलू वो आंसर।